वचनामृत 2। श्री राम की रीति और ध्येय पूर्वक जप से सामीप्य। श्री राम की रीति यही, जन मन करे उदास, बना जपे धीरज धरी, रहे सदा तेहि पास। श्री राम प्रभुनी आज રીત બની રહી છે કે તેઓ પોતાના ભક્તજનનું મન ઉદાસ કરી નાખે છે, પરંતુ બનાદાસજી કહે છે કે આ અવસ્થામાં ધીરજ ધારણ કરીને તેમનું નામ જપ્યા કરે તો પછી તેની જ પાસે રહેશે, અર્થાત તેમનું સ્વરૂપ એટલે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ સતત પ્રગટ બનીને રહેશે। શ્રી હરિભાઈએ એકવાર પૂજ્યશ્રીને જણાવ્યું હતું કે સાધન में शुष्कता जैसा मालूम पड़ता है। ત્યારે પૂજ્યશ્રીએ જણાવ્યું હતું कि भगवत प्राप्ति में अत्यंत धैर्य की आवश्यकता है। हरिभाई, आपको संकल्प विकल्प तो उठते नहीं है, मन की एकाग्रता बढ़ी है। ध्यान के अभ्यास में यह अवस्था सबको आती है। यह कब तक रहे इसका आधार अपने सूक्ष्म संस्कारों पर होता है। साधन में एकाग्रता आने पर शुष्कता आती ही है। अपने को तो शुष्कता मालूम पड़ती है और सोचते हैं कि नास्तिकता उत्पन्न हो गई है, परंतु वस्तुतः वह एकाग्रता की स्तब्धता है, जहाँ पर मन स्तब्ध हो जाता है। कुछ काल के पश्चात ही यह निरुद्ध अवस्था में आ जाएगा। तब मन सहज शांत हो जाएगा, सहज भाव में ही रहेगा। अशुभ विचार, वाणी व व्यवहार का त्याग हो जाएगा और शुभ में स्थिति सहज बनी रहेगी। इस प्रकार सत का रस व आनंद बन रहेगा। मन स्वतः ही इस तरह सरसता में निमग्न रहेगा। ધ્યેય की એટલે કે જેનું ધ્યાન કરવામાં આવ્યું હોય તેની रसानुभूति व कुछ कुछ तृप्ति इस अवस्था में बनी रहती है। जगत का यहाँ लोप रहता है, क्योंकि मन होता है तो ही जगत होता है। मन का लोप तो जगत का भी लोप। समत्व सहज साध्य होता है। राग द्वेष, सुख दुख, मान बढ़ाई, अहम आदि का अभाव सतत रहता है। श्री गुरुदेव की सन्निधि में चौथा भागमांथी आ वात लीधेली छे। उपरना दोहानुं स्पष्टीकरण અહીં આવી જાય છે। શુષ્કતા એટલે કે ઉદાસીનતા જણાય તો પણ ધૈર્ય રાખી જપયુક્ત ध्यान કર્યા કરવાથી પછીથી સ્વરૂપનું સાનિધ્ય થઈ જાય છે। वचनामृत 3। सात्विक भोजन जप में उपयोगी। पूरी हलवा लाडवा यह तो है व्यवहार, सूखी खिचड़ी खाए के जपना नाम उदार। जिसको भजन करना है उसके लिए पूरी, हलवा, लड्डू आदि राजसी भोजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा आहार तो गृहस्थ लोगों के अन्योन्य के व्यवहार में ही ठीक मालूम पड़ता है। सूखी खिचड़ी तेल या घी युक्त नहीं हो तो उसका आहार करके भी उत्तम नाम जप हो सकता है। आहार देह निर्वाह के लिए ही चाहिए। सात्विक भोजन से मन सात्विक हो जाता है और नाम जप ज्यादा होता है। वचनामृत 4। प्रेम पूर्वक नाम स्मरण से प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन। योगादिक में तीव्र ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है महामुश्किल। कर्मकांड से स्वर्ग मिलता है, मोक्ष नहीं। अगर हम निष्ठा करें तो साधन है भगवान नाम। नाम स्मरण से ही वही फल प्राप्त होता है जो कर्मकांड से, योग से, यज्ञ से, भक्ति आदि से होता है। नाम स्मरण यज्ञ है। कलौ केशव कीर्तनम। कली काल में परमात्मा का कीर्तन ही उनकी शीघ्र प्राप्ति का साधन है। केवल साधन से प्राप्त नहीं ऐसा नहीं है। हरिभक्त परमात्मा को आंख से देखता है। योगियों को भास होता है कि भगवान है। उद्धव जी ने व्रज की गोपियों को समझाया था कि भगवान परमानंद है,
सच्चिदानंद है, सर्वत्र सम है आदि। किंतु व्रजबालाओं ने जो कहा उससे उन्हें चुप हो जाना पड़ा। आशय એ છે કે જ્ઞાનીને સર્વવ્યાપક અને પ્રકાશ સ્વરૂપ પરમાત્માનો કેવળ ભાસ થાય છે, જ્યારે પ્રેમ રૂપા પરાભક્તિ વાળા ગોપીજનોને પરમાત્મા સાથે એટલે કે પોતાના પ્રેમાસ્પદની સાથે પ્રત્યક્ષ દર્શન, શ્રવણ, સ્પર્શ આદિનો પ્રગટ અનુભવ થાય છે. આમ જ્ઞાનીના જ્ઞાન અને યોગીના પ્રકાશાનુભવ કરતા व्रजवनिता प्रेम योग क्याए ऊंचो हतो। हम सब उसके पात्र हैं, हमको भी वही करना है। प्रेम से नाम स्मरण होना चाहिए। ऐसे होने पर हमें भी गोपीजनों की तरह सब अनुभव होंगे। ऐसा पूज्य श्री के कहने का आशय है। पांचवुं वचनामृत। नाम से सर्व प्राप्ति। नाम से हमें सब मिलता है क्या? हाँ, नाम भोग और मोक्ष दोनों देता है। तेषां भुक्तिश्च, जेओ नाम स्मरण करे छे तेमने भोग अने मोक्ष बन्ने प्राप्त थाय छे। हम कलिकाल के जिन दोषों को हटाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्या वे दोष सत्य युग में नहीं थे? थे ही, लेकिन उस समय में हमारा उन पर दबाव था, जबकि अब उनका हमारे पर दबाव है। भगवान को सत्ययुग में भी अवतार लेना पड़ा था। जो दोष ज न हो तो अवतार लेवानी जरूर ज न होत ने। सत्ययुग में अच्छे संस्कार बचपन से डाले जाते थे। लोभ पाप कर मूल। लोभ पाप का मूल है। जहाँ लोभ होता है वहाँ अनीति रूप दाहक अग्नि जलाती है, परंतु राम नाम ठंडी आग है। वह दोषों को जलाती है और गुणों को बढ़ाती है। ठंडी एक औषधि का पोषण करती है और दूसरी औषधि को जलाती है। ओ स्वामी जी, कलयुग में होते हुए भी उसे मानी कि कली को डरपोक कहते हैं। कली काल बीरू भागी है। राम नाम के प्रभाव से बीरू कली काल भाग गया। चाहे विधाता ब्रह्मा विरुद्ध हो जावे तो भी राम नाम के ऐसे प्रभाव से हमें जरा भी दाग नहीं लगेगा। राम नाम का ऐसा प्रभाव है, वह महामणि यानी कि चिंतामणि है। जो मांगो वह मिलेगा। राम नाम कल्पतरु, देत है जोई जोई मांगी है। जब करके देखना है, सोते उठते बैठते राम नाम लो। तुलसी अपने राम को રીજ ભજો યા ખીજ। તુલસીદાસ કહે છે કે પોતાના પ્રભુ શ્રી રામને રીજે ભાવથી ભજો કે રોષ કરે ખીજાય એ ભાવથી ભજો, પણ ભજો ખરા। રીજે तो सर्वस्व और खीजे तो अपना धाम देते हैं। રીજે तो उत्तम और नाराज हो जाए तो भी उत्तम। जिस राक्षस पर खीजे है तो उसको निज धाम देते हैं। यह यथार्थ साधन है। अब सब 10 मिनट शांति से जप करें। छठू वचनामृत। नाम जपत पुत्री भली। नाम जपत कन्या भली, सुंदर शरीर को पुत्र। नाम जपती होय तेवी कन्या सारी, पण सुंदर शरीर वाला पुत्रनो शो अर्थ छे। यदि पुत्री प्राप्त हो, वह आस्तिक हो और भगवान के नाम का जप करती हो, तो वह सुंदर देखाव वाले पुत्र से भली है। दीप होय वंश का, उसे सब शास्त्रों का ज्ञान भी पूर्ण मात्रा में हो, पर हरि को न भजे तो हमारे क्या काम का है। सातवां वचनामृत। नाम स्मरण में प्रमाद मत करना। भगवान नाम स्मरण के नियम में कभी भूल न करना। पूज्य श्री नाम स्मरणना नियमने बराबर जाळवવાનો अनुरोध करे छे। दररोज जे समये जे स्थाने जे आसने જેટલું નામ સ્મરણ કરવાનો નિયમ કર્યો હોય કે સદગુરુદેવે આપ્યો હોય તેમાં પ્રમાદ ન કરવો। હવે પછી કરીશું વગેરે પ્રમાદ છે। નિયમ જાળવવાથી પરમાણુઓમાં દિવ્યતા આવે છે અને સાધક ભક્તને યોગ્ય સમયે તેનો અનુભવ થાય છે। जप किस तरह से करोगे? आठवां वचनामृत।
गुरुजी कहे छे कि जगत राममय है और राम जगतमय है, तथा मैं राममय हूँ और राम मुझसे पृथक नहीं है। इस तरह जप करना चाहिए। संत तुलसीदास जीए सिया राममय सब जग जानी, बंदन करऊ जोरी जुग पानी, एम जगतने શ્રી સીતારામ ગણીને પ્રણામ કર્યા છે। તત્વતઃ જગત અને જીવ રામમય છે। રામમાંથી જ જેમ અગ્નિમાંથી ચિનગારીઓ પ્રગટે છે, તેમ રામના અંશરૂપ અનેક ચિન્મય જીવો પ્રગટ્યા છે। તે જ રીતે પરમાત્મામાંથી જ આકાશ, વાયુ વગેરે પ્રગટીને વિશ્વ બન્યું છે, તેમ ઉપનિષદો કહે છે। આમ તત્વતઃ જીવ, જગત અને પરમાત્મા એક રૂપ જ છે। તેથી એ ભાવપૂર્વક મંત્ર જપ કરવાથી પરિણામે તદ અનન્યત્વ સાચવી છે, તે બીજું નહીં હોવાનો ભાવ એટલે કે અદ્વૈત ભાવ સિદ્ધ થાય છે। વાસુદેવ સર્વમ, સર્વ વાસુદેવ છે એ ભાવ થયો, તે જ્ઞાની ભક્તનું લક્ષણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે। આત્મા પરમ ચૈતન્યનો જ અંશ હોવાથી ચિત્ત છે, જગત અચિત્ત છે, પણ તેનું ઉપાદાન કારણ બ્રહ્મ હોવાથી તે પણ બ્રહ્મરૂપ જ છે। પરમાત્મા આમ ચિત્ત અને અચિત્તથી વિશિષ્ટ હોઈને સર્વ કંઈ પરમાત્મા જ છે। આ પરમાત્મા અને જીવ જગતની અનન્યતા છે। 9મું વચનામૃત। राम नामाश्रय कली में नेत्र दृष्टि के समान। कली में नाम का आश्रय छोड़ के जो कोई दूसरा साधन करना चाहते हैं, वो उसी तरह है जो आंखें फोड़कर पुनः देखने की ઈચ્છા કરે। પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી અત્યારના કળયુગમાં નામના આશ્રયને ભૂલે ચૂકે પણ ન છોડવા ભારપૂર્વક જણાવે છે। રામ નામનો જપ ચક્ષુ સમાન છે। તેનો આશ્રય છોડીને યોગ, તપ વગેરે સાધનોથી પ્રભુ પ્રાપ્તિ જલ્દી થશે એમ માની તેને અન્ય સાધનોથી પામવા પ્રયાસ કરવો, તે આંખો ફોડી નાખીને પછી જોવાનો પ્રયાસ કરવા જેવું છે। આંખો ફોડી નાખ્યા પછી જોવાનું શક્ય જ નથી, તેમ નામ સ્મરણને છોડ્યા પછી અન્ય સાધનોથી પરમાત્મા પ્રાપ્તિ અશક્ય છે। સંજ્ઞાયુક્ત એટલે કે જીવંત ચક્ષુથી જ જોઈ શકાય તેમ નામ સ્મરણથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે। પૂજ્ય સદગુરુદેવ કલિયુગમાં કેશવ કીર્તન જ પરમાત્મા પ્રાપ્તિનું સાધન છે, તેને અટલ સિદ્ધાંત તરીકે પ્રસ્તુત કરે છે। કલૌ केशव कीर्तनम, यह सिद्धांत अटल है और कीर्तन से ही जीव निज रूप को प्राप्त होकर श्री हरि की अनन्य शरणागति प्राप्त करता है। अन्य साधन कठिन और शक्ति के बाहर है। स्मरण राखो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ગીતાજીના 18મા અધ્યાયમાં ભગવાનનું આ વચન છે। બધા ધર્મો એટલે કે નાતાઓ, આશ્રયો, સંબંધો અને સંબંધથી આપણે અવલંબિત હોઈએ છીએ તે છોડીને પૂર્ણતઃ તજીને મારે એકને શરણે આવો। હું તને સર્વ પાપોમાંથી છોડાવીશ, તું શોક ન કર। यह प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं हो सकती। इससे निश्चय हुआ कि जीव के लिए अन्य साधन सिद्ध हस्त नहीं हो सकते। सर्व आश परित्याग कर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करना ही हम सबका कर्तव्य है। इस बात को भूल जाना, अपने जीव का नाश करना दोनों समान है। वचनामृत 10। जप का फल अवश्य मिलता है। गुरुजी कहे छे खेत में बीज किसी तरह भी बोया जाए, उल्टा सीधा तिरछा, पर अच्छा बीज अवश्य अंकुरित होकर उगता ही है। उसी तरह भगवान नाम कैसे ही लिया जाए, वह फल अवश्य देगा। बीज अवश्य ही समय होते उगता ही है। इस तरह समय आने पर नाम जप का फल अवश्य ही मिलेगा और संस्कारों की जागृति होगी। ખેતરમાં વાવણી થાય ત્યારે બી આડું અવળું પડે કે ઊંધું પડે તો પણ ઉગી જ નીકળે છે। અલબત્ત તે બી સારું હોવું જોઈએ,
તે ભૂંજેલું કે સડેલું ન હોય તો અવશ્ય અંકુરિત થાય છે. આવું જ જપનું છે. રામ નામ બીજ તો ઉત્તમ જ છે. તે ગમે તે ભાવે હૃદયરૂપી ખેતરમાં પડે તો તે ફળે જ છે. અહીં સંત તુલસીદાસજીનું વચન સમર્થન આપે છે. ભાય કુભાય અનખ આલસ હું, નામ જપત મંગલ દિશી દસ હું. આશય એ છે કે ભગવાન નામમાં એવી શક્તિ છે કે જે સર્વ દિશાઓમાં મંગળ અને કેવળ મંગળ જ રેલાવે. કોઈ વ્યક્તિ કુભાવ, ક્રોધ કે આળસથી પણ રામ બોલી જશે તો તે કલ્યાણ જ પ્રસારશે. આ કોઈ ઔપચારિક વિધાન નથી, પરંતુ પ્રગટ દ્રષ્ટાંતો પરથી કરેલું વિધાન છે. શ્રી સીતારામજી ઠાકુર જણાવે છે કે મરતે સમય યાદ કર પુત્ર નારાયણ, અજામિલને પાયા સ્થાન શ્રી હરિચરણ. મરા 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 મંત્ર જાપ અવિરામ, બ્રહ્મર્ષિ બને પાપી રત્નાકર લલામ. કહન પાઈ જીહવા ઉનકી રામ એક બાર, મુક્તિ દેકર નામ મરાને દિયા ઉન્હે તાર. તેમના સુધાધારા પુસ્તકમાંથી આ સાભાર લેવામાં આવ્યું છે. શ્રેષ્ઠ બીજરૂપ રામનામ પવિત્રમાં પવિત્ર અને મંગલોમાં પણ મંગલ છે. તેમાં ભગવાનની તારક શક્તિ ભરી છે. તે જરૂર શ્રેષ્ઠ ફળ આપે છે. તે અવળું જપાય તો પણ વ્યક્તિને પવિત્ર કરી દે છે. જાન આદિ કબી નામ પ્રતાપું, ભયઉ શુદ્ધ કરી ઉલટા જાપું. તેમજ ઉલટા નામ જપત જગ જાના, બાલ્મીક ભય બ્રહ્મ સમાના. રામ નામને કરોડો એકાદશી જેટલું પાવનકારી કહ્યું છે. રામ નામ રટે ઘટ કોટી એકાદશી હૈ. રામ નામ રટવાથી કાયા કરોડ એકાદશી બનીને રહે છે. શ્રી રામનામ મહિમાના પુસ્તકમાંથી 6થા પાનામાંથી આ લીધું છે. તાત્પર્ય એ છે કે રામનામ જપવાથી કાયાનો કણે કણ પવિત્ર થઈ જાય છે. વચનામૃત 11. નામ જપસે દેહાધ્યાસ की निवृत्ति. नाम जप से देहाध्यास, हूँ शरीर छू ये भाव छूट जाता है. ज्ञानी पुरुषों को भी यदि नाम की निष्ठा व उसका अवलंबन न होते तो देह बुद्धि होने में देर नहीं लगती और शरीर के रोगादि कष्ट होने पर निष्ठा नहीं रहती. इसीलिए ज्ञानी पुरुषों को भी भगवान नाम का अवलंबन आवश्यक है. ભગવાન નામના જપથી મન પરમાત્મામાં જોડાઈ જાય છે. આથી હું દેહ વગેરે છું એ અધ્યાસ છૂટી જાય છે. જ્ઞાની વિવેક બુદ્ધિથી સમજે છે કે પોતે દેહ વગેરેથી પૃથક સત્તત્વ છે. જ્યારે દેહનું કષ્ટ આવી પડે છે, શરીર છોડવાનો સમય આવે છે, ત્યારે ભગવાન નામને મનમાં ન જોડે તો જ્ઞાનીને પણ પોતાનામાં દેહ બુદ્ધિ થઈ આવે છે અને તેને પુનર્જન્મ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવ સાથે સતત 14 માસ સુધી રહેલા સિદ્ધ આત્મસ્થિત સંતને, એમનું નામ શ્રી તોતાપુરીજી હતું, ને એકવાર પેટનો ભયંકર દુખાવો ઉપડતા સ્વરૂપ સ્થિતિ જતી રહી. તેમણે સમાધિ માટે વારંવાર પ્રયત્નો કર્યા પણ સ્થિતિમાં આવી ન શક્યા. આથી ગંગાજીમાં કૂદીને શરીર છોડવા વારંવાર પ્રયત્ન કર્યા પણ જળ સપાટીની ઉપર જ રહ્યા. પરાશક્તિએ પ્રગટ થઈને કહ્યું, મારી ઈચ્છા હોય તો જ તમે દેહ છોડી શકો. યોગીને વારંવાર ગંગાજીમાં કૂદતા પરમહંસજીએ દૂરથી જોયા. પાસે આવીને કહ્યું કે ગુરુજી, આ શું કરો છો? તોતાપુરીજીએ કહ્યું કે આજે પહેલી વાર તારી માતાના મને દર્શન થયા. ચાલ આપણે તેના દર્શન કરીએ. ગુરુ શિષ્ય બંનેએ સાથે મહાકાલીને પ્રણામ કર્યા અને ઉદર પીડા તો નિમિત્ત બની. તાત્પર્ય એ છે કે યોગી ધ્યાની કે પોતાને આત્મસ્થિત માનતી વ્યક્તિ પણ નામનિષ્ઠા રાખીને દેહાધ્યાસથી દૂર થઈ શકે છે અને એણે એવી રીતે દૂર થવું જોઈએ. નામ સ્મરણ શરણાગતિ છે અને શરણાગતિથી જ શ્રેયને માર્ગે વળી શકાય છે. શ્રીમદ ભાગવતના બીજા સ્કંદના 4થા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં આ વાત આપેલી છે. નામ જપસે સમાધિ. વચનામૃત 12.
नाम जप से अनायास समाधि हो जाती है। श्री सद्गुरुदेवનું આ અનુભૂત સત્ય દર્શાવતું વિધાન છે। નામ સ્મરણ યોગ્ય રીતે અને અનુરાગથી કરવાથી પરમાત્માના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા આવી જાય છે। ભગવાન નામથી મન પરમાત્મામાં લય પામે છે અને કોઈ યૌગિક પ્રયત્ન વગર જ સમાધિ સિદ્ધ થઈ જાય છે। પૂજ્ય શ્રી ક્રિયાયોગની શરૂઆતમાં 3000 નામ જપ કરવાનું કહેતા। આમ યોગ માર્ગી માટે પણ જપ જરૂરી છે। 13મા વચનામૃતમાં 14-10-1956ની આ વાત છે। एक बालिका को जप और ध्यान का सूचन। जो कुछ करना चाहती हो तो मंत्र जाप करोगी तो अवश्य आज्ञा जाएगी। ધ્યેય એટલે કે જેનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે તે ઈષ્ટદેવ 15 मिनट बराबर रहना चाहिए। ध्यान त्रिकुटी में ध्येय का अर्थात त्रिकुटी के बीच में भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जब छूटे तो डरना नहीं। यहाँ भय है नींद का, तंद्रा नहीं आती है। तंद्रा का स्थान एकाग्रता ले लेती है। या निद्रा के बीच में थोड़ा आनंद आवे तो निद्रा फिर न आवे। परम साधन जप है जो कि बहुत साधन है। ज्ञान से मोक्ष सहित की बात है। जिस साधन के हम पात्र है कर्म भक्ति और ज्ञान तो वह हमारे लिए श्रेयस्करी होगा। यदि तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करती हो तो उसके पश्चात करो। आशय ए छे कि जो पात्रता भक्तिनी होय तो प्रथम जप साथे इष्टનું ध्यान ઉપર કયા પ્રમાણે કરીને ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ કરી લેવી। પછી જો સર્વવ્યાપક બ્રહ્મની જિજ્ઞાસા હોય તો તે માટે પ્રયત્ન કરો। અહીં પૂજ્યશ્રીએ અન્યત્ર કહેલી વાત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે। वेदांतियों का एक समुदाय ज्ञान को ही मुक्ति का साधन मानता है। यह ज्ञान है ब्रह्म और जीव की एकता का। इस ज्ञान का वेदांत शास्त्र का अधिकारी वही है जो साधन चतुष्टय संपन्न है। साधन चतुष्टयનો अर्थ થાય છે 4 સાધનોનો સમૂહ। એ 4 સાધનો આપણે હવે નીચે જોઈએ તો પહેલું છે નિત્યાનિત્ય વસ્તુ વિવેક। નિત્ય શું છે અને અનિત્ય વસ્તુઓ કઈ છે તે સમજવાની બુદ્ધિ એટલે નિત્યાનિત્ય વસ્તુ વિવેક। બીજું છે ઈહામૂત્ર ફલભોગ વિરાગ। ઈહા એટલે આ લોકના અને અમૂત્ર એટલે સ્વર્ગ અને પરલોકના। ફલભોગ બરાબર પદાર્થો રૂપી ફળને ભોગવવામાં વૈરાગ્ય એટલે કે સ્વર્ગ સુધીનું ફળ જો પ્રાપ્ત થતું હોય તો તે ફળ નથી જોઈતું એવી ભાવના રહે તો તેને સાચો વૈરાગ્ય કહેવાય। ત્રીજું સાધન સાધન ચતુષ્ટયોનું ત્રીજું સાધન ગણાયું છે ષટ સંપત્તિને। શમ દમ ઉપરતિ સમાધાન તિતિક્ષા અને શ્રદ્ધા આ 6 ગુણોનો સમૂહ છે તે સાધક માટે સંપત્તિ રૂપ છે એટલે એને ષટ સંપત્તિ કહે છે। ચોથું છે મુમુક્ષુત્વ મોક્ષ પામવાની ઈચ્છા હોવી તે। जिसके पास ये चारों साधन साधन चतुष्टय होगा वही पुरुष ज्ञानी होगा और उसे ही मोक्ष प्राप्ति होगी। लेकिन यह सिद्धांत मानसकार का यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का नहीं है। बारी मथे गुरुत होई बरु सिकता से बरु तैल बीनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। પાણીને વલોવવાથી ભલે ઘી થાય અને રેતીમાંથી ભલે તેલ મળે પણ ભગવદ ભજન વગર ભવ ન તરી શકાય। આ સિદ્ધાંત નિરપવાદ છે એટલે એમાં ક્યારેય અપવાદ થતો નથી। એટલે એક પણ પાત્ર એક પણ દાખલો એવો નથી મળતો કે ભગવાન નામના ભજન વગર ભવ પાર થઈ ગયો। અપેલિયાને અખંડનીય। गोस्वामी जी का मत है कि संसार तरने का उपाय हरिभक्ति ही है। आ बात पण श्री गुरुदेव की सन्निधि में एना चौथा भाग में लेवामां आवी छे। पूज्य श्री हरिभजन ने ज महत्व आप्युं छे अने जप अने भगवत ध्यान करवा तेओ प्रबोधे छे। ए करता जे स्थितिमांथी पसार थवुं पड़े ते पण बालिकाने आपेला बोधमां स्पष्ट करी दीधुं छे।
वचनामृत 14। नाम से नामी की सहज प्राप्ति। नाम जपने से नामी की सहज प्राप्ति होती है। पूज्य श्री અહીં નામ સ્મરણના ફળની અવશ્યમ ભાવિતા એટલે ભવિષ્યમાં અવશ્ય મળવાનું જ છે એ ઘટનાને અવશ્યમ ભાવિતા કહેવાય. અવશ્યમ ભાવિતા જણાવી છે. જેનું નામ સ્મરણ કરવામાં આવે તેની સાહજિક પ્રાપ્તિ થાય જ છે. આ અનુભવ સત્યથી પૂજ્ય શ્રીએ આપણને અપેલ સિદ્ધાંત આપ્યો છે. માટે નામ સ્મરણમાં પૂરી શ્રદ્ધા રાખવી. અપેલ એટલે કે જેનો અપવાદ ન થઈ શકે. આપણે હમણાં જ જોયું કે તુલસીદાસજીએ જણાવ્યું છે કે બિન હરિભજન ન ભવતરીય યહ સિદ્ધાંત અપેલ. 15મું વિધાન છે ગુરુજીનું, મંત્ર જાપ और મંત્રાર્થ વહી ઉત્તમ સાધન હૈ, ધ્યાન હૈ. અન્ય જગ્યાએ પણ આ વિધાન કરેલું છે, પરંતુ આનું દ્રઢીકરણ કરવું જરૂરી હોવાથી આ વિધાનને આપણે ફરીથી લીધેલું છે. કેટલાક મંત્ર જપને મહત્વનો ગણતા નથી. યોગ કરી કુંડલીની જાગૃત કરી ચક્રભેદ કરીને સહસ્રાર ચક્રમાં પહોંચાડવી તેને જ ઉત્તમ સાધન માને છે. બીજા કેટલાક આત્માની પ્રકૃતિની પૃથકતા સમજવી એ વિવેક જ્ઞાનને શ્રેષ્ઠ સાધન સમજે છે. એટલે કે આત્મા અને પ્રકૃતિ બંને અલગ અલગ છે, પરા અને અપરાનો ભેદ. આવા સાધકો અને ઉપદેશકો મંત્ર જપને ઉતરતી કોટીનું અને સાધારણ લોકો માટેનું સાધન માને છે, જ્યારે કેટલાક તો તેને વ્યર્થ જ માને છે. શ્રી સદગુરુદેવ અહીં જપ અને અર્થાનુસંધાનને એટલે કે અર્થના અનુસંધાન સાથે જપ કરવો તેને ઉત્તમ સાધન અને ઉત્તમ ધ્યાન તરીકે પ્રતિપાદિત કરે છે. અર્થ સાથેનો જપ શીઘ્ર જ પ્રભુ પ્રાપ્તિની પાત્રતા આપે છે. આ તેમનું અનુભવ તારણ છે. કરકે દેખો. 16મું वचनामृत भगवान कैसे मिले? भगवान मिलते हैं अवश्य। कैसे? प्रेम से। प्रेम किस तरह होता है? नाम स्मरण से। પૂજ્યશ્રીએ અહીં નામ સ્મરણની મહત્તા જણાવી છે. પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરવાથી અને તે વધારવાથી હૃદયમાં પરમાત્મા માટે પ્રેમ પ્રગટે છે. પ્રેમથી પ્રભુની અવશ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે. યોગ વગેરે સાધનો કરતાં નામ સ્મરણનું સાધન સરળ છે. તેનાથી કોઈ આડઅસરનું જોખમ પણ નથી. વિશ્વાસપૂર્વક જપ કરવા જોઈએ. वचनामृत 17। भगवत चिंतन से चित्त का लय। भगवत चिंतन से चित्त का नाश होता है, पर चिंतन में चातुर्य यानी तर्क बुद्धि न होना चाहिए. પૂજ્ય શ્રી દ્રઢતાપૂર્વક જણાવે છે કે ભગવાનનું સરળતાથી ચિંતન કરવાથી ચિત્તનો નાશ થાય છે, અર્થાત ચિત્ત ઠરી જાય છે. એમાં કોઈ સંકલ્પ વિકલ્પ વિચાર આવતા નથી. ચિત્તમાં જ જગત સમાયેલું છે. ચિત્ત ભગવન નામમાં કે ભગવત સ્વરૂપમાં લય પામતા જ જગતને લગતો કોઈ વિચાર ન આવે. તેથી પરમાત્માનો આનંદ પ્રગટે છે. પૂજ્ય શ્રી જણાવે છે કે ભગવત ચિંતનમાં બુદ્ધિનો કોઈ તર્ક કે તેની ચતુરાઈ ન આવવી જોઈએ. જો આવે તો સંકલ્પ વિકલ્પ જાય નહીં અને ચિત્ત ઠરે નહીં. માટે છાંડી ચતુરાઈ ચિંતન કરો. પ્રત્યેક યોગમાં ચિત્તનું ઠરી જવું જરૂરી છે. ભગવત ચિંતનથી ચિત્ત ઠરી જતા ચિંતાઓ પણ નષ્ટ થાય છે, કારણ કે ચિંતાનો અધિવાસ ચિત્તમાં જ હોય છે. મૂળ જ ન રહે તો ડાળો ક્યાંથી રહે. વચનામૃત 18। જપ સે આનંદ પ્રાપ્તિ। ગુરુજી કહે છે 3 કરોડ જપ કરો, ઉસસે આનંદ સ્વયં આएगा। પૂજ્ય શ્રીનું આ અનુભવ સત્ય છે. તર્ક બુદ્ધિ લગાડ્યા વગર જપ આટલી સંખ્યામાં કરવાથી પરમાનંદ પ્રગટ થાય છે. કરકે દેખો। 19મું વચનામૃત। જબ સે જીવ કા સૂક્ષ્મ में प्रवेश होता है। પૂજ્ય શ્રી અહીં જપનું વિજ્ઞાન જણાવે છે. જપ કરવાથી મનના બાહ્ય જગતના વિચારો છૂટી જાય છે. શાંત મન અંતર્મુખ થઈ પરમાત્મામાં લીન થાય છે, એટલે કે સૂક્ષ્મમાં પ્રવેશે છે. 20મું વચનામૃત છે। जब से उद्वेग की शांति। उद्वेग होने पर मूल का विचार करो और जप करो। उद्वेग का कारण नष्ट करो।
મનમાં આસક્તિ જણાય, ઉદ્વેગ ઉદ્ભવે ત્યારે વ્યથામાં ન રહેતા ઉદ્વેગનું મૂળ શું છે તે વિચારપૂર્વક શોધી તે કારણને પ્રયત્નપૂર્વક દૂર કરી દેવું. આ દરમિયાન પરમાત્માના નામનો જપ કરવો, જેથી સાચું કારણ અને સાચો ઉપાય મળે. ધારો કે કોઈએ નિંદા કે અપમાન કર્યા હોય તો તે કોઈને નષ્ટ ન કરાય, પણ નિંદા કે અપમાન જે કારણે કોઈએ કર્યા હોય તે કારણને જ ન રહેવા દેવું તે ખરો ઉપાય છે. આપણા જ કોઈ વર્તન કે વચન કારણરૂપ જણાય તો તે સુધારી લેવા. સામામાં ગેરસમજણ હોય તો તે શાંતિથી દૂર કરવી. ગીતામાં 9મા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં ભગવાનમાં મન જોડવા અને ભગવાનને પરાયણ રહેવા જણાવ્યું છે, જેથી ભગવાન જ પમાય, પછી ઉદ્વેગ ન જ રહે. वचनामृत 21। राम नाम का जप और भूखों की तृप्ति। राम नाम जपते रहो, भूखे को कुछ दो, इतने से सुख ना मिले तो बना दास से लो। राम नाम जप અને ભૂખથી પીડાતા લોકોની તૃપ્તિથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થઈને પરમ સુખ આપે છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ આ માટે જામીન પડ્યા છે. બના દાસ સે લો। वचनामृत 22। सब कामनाओं कैसे मिटे, ज्ञान ध्यान सब राम नाम, करो जाप सब मिटे काम। પોરબંદરમાં 30/11/53 રોજ ગુરુદેવે આ વાત કરેલી. રામ નામનો જપ જ જ્ઞાન ધ્યાન બધું છે, માટે જપ કરશો તો બધી કામનાઓ નષ્ટ થઈ જશે. શ્રી જયદયાલજી ગોયનકાજીએ પણ લખ્યું છે कि भगवान के नाम का जप करने से भगवान में दृढ़ प्रेम हो जाता है। मन बारंबार संसार में क्यों जाता है? इस संसार में रस आता है इसलिए न। यदि इसे भगवान में अधिक रस मिले तो फिर वह संसार में जाएगा ही नहीं। भगवान परम रसमय है। कल्याणनो एप्रिल 2005 अंकमांथी आ विधान ગોયંકાજીનું લેવામાં આવ્યું છે. આવા આનંદમય પરમાત્મામાં પ્રેમ થાય તો સંસારની સર્વ કામનાઓ ક્યાંથી રહે. 23મું વચન ગુરુજી કહે છે, જપસે જ્વલન મિટેગી। રામ નામ જપે જાય જીવ કી જરન। જરન બરાબર જ્વલન, સંતાપ। રામ નામ એવું પવિત્ર મંગલ સારવંત છે કે તે જપવાથી જીવના સંતાપ ચાલ્યા જાય છે. કરકે દેખો, ભગવાન નામમાં એવું સામર્થ્ય છે કે જીવના ઉદ્વેગ ચિંતા બળાપા ચાલ્યા જાય અને મનમાં શીતળતા બની રહે. સંત ભક્ત તુલસીદાસે વિનય પત્રિકામાં આ તારણ વારંવાર આપ્યું છે. 24મા વચનામૃતમાં દરિદ્રી કોણ ની વાત કરતા પ્રભુજી જણાવે છે કે દરિદ્રી કોણ, जिसके पास ईश्वर नाम नहीं और जिसकी तृष्णा खूब है। ભર્તૃહરિએ જણાવ્યું છે કે સહી ભવતી દરિદ્રો યસ્ય તૃષ્ણા વિશાલા। જેની તૃષ્ણા વિશાળ હોય તે જ દરિદ્ર છે. પૂજ્યશ્રી આમાં એક વસ્તુ ઉમેરે છે, જેની પાસે ઈશ્વરના નામની મૂડી નથી તે પણ દરિદ્ર છે. સંભવ છે કે સાંસારિક તૃષ્ણાઓ હોય, પણ જો ભગવાન નામ જપતા પ્રીતિ જાગે તો તૃષ્ણાઓ ચાલી પણ જાય અને મનુષ્ય પરમ પ્રેમની સંપત્તિ પામી સાચો श्रीमान बने। जप और ध्यान तीव्र और निरंतर करो। भगवान के नाम का जप व ध्यान तीव्र गति से निरंतर करना चाहिए। जप साथे इष्ट स्वरूपનું ધ્યાન સતત અને તીવ્ર કરવાથી જપ અજપા થઈ જાય છે અને પરમાત્માના સ્વરૂપનો ઓળો સતત સાથમાં રહે છે. તૂટક અને પ્રમાદપૂર્વક જપ કે ધ્યાન કરવાથી તે જલ્દી હૃદયમાં બેસતા નથી. भगवान नाम से 12 स्थानों की शुद्धि। भगवान नाम 9 करोड़ होने पर 12 स्थानों की शुद्धि होती है। गुरुदेव અહીંયા જન્મ કુંડળીના 12 સ્થાન 12 સ્થાન એનો ઉલ્લેખ કરે છે. જન્મ કુંડળીમાં 12 સ્થાનો હોય છે જેને ભાવ કહે છે. પહેલો ભાવ છે તે દેહ ભાવ છે, જન્મ લગ્ન. બીજો ધન અને કુટુંબ છે. ત્રીજો ભ્રાતૃભાવ અને પરાક્રમ ભાવ છે. 4 માતૃસુખ અને સુખ સ્થાન છે. 5મું વિદ્યા અને સંતતિનું સ્થાન છે.
છઠ્ઠું રોગ અને શત્રુભાવ માટે છે. સાતમું દાંપત્ય, આઠમું આયુષ્ય, નવમું ભાગ્ય અને ધર્મ, 10મું પિતૃ અને કર્મ, 11મું લાભ અને 12મું વ્યય એટલે ખર્ચી નાખીએ તે. આવી રીતે 12 ભાવ છે. આ 12 ભાવમાં જે પ્રમાણે ગ્રહ પડેલા હોય જન્મ સમયે તે પ્રમાણે ફળાદેશ થતો હોય છે. પૂજ્યશ્રી જણાવે છે કે 9 કરોડ ભગવત નામનો જપ થાય તો કુંડળીના 12 સ્થાનમાં જો કોઈ પ્રતિકૂળ ગ્રહ યોગ થતો હોય તો તે નષ્ટ થઈ જાય છે અને 12 સ્થાનો સુધરી જાય છે. ભગવાન નામમાં કેવી શક્તિ રહેલી છે તેનું સ્પષ્ટ વિધાન કલી સંતરણ ઉપનિષદમાં પણ મળી રહે છે. હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. ઇતિ ષોડશકમ નામનામ કલી કલ્મષનાશનમ નાતઃ પરતર ઉપાયઃ સર્વવેદેષુ દૃશ્યતે. ઇતિ ષોડશકલાવૃત્તસ્ય જીવસ્ય આવરણ વિનાશનમ તતઃ પ્રકાશતે પરમ બ્રહ્મ મેધાપાયે રવિરશ્મિ મંડલ ઇવ. ઇતિ. હરે રામ, રામ રામ હરે હરે વાળો આ 16 નામ કલીના પાપોનો નાશ કરનારા છે. આનાથી વધારે મોટો ઉપાય સમસ્ત વેદોમાં ક્યાંય દેખાતો નથી. આનાથી 16 કળાઓથી આવૃત્ત જીવના આવરણો નષ્ટ થઈ જાય છે. પછી વાદળો દૂર થઈ જતા સૂર્ય કિરણોની જેમ પરબ્રહ્મ પ્રકાશે છે. ઉપનિષદમાં જણાવ્યું છે કે આ કોઈ વિધિ નથી. જ્યારે ભક્ત આ 16 નામોનો 3.5 કરોડ વાર જપ કરે છે ત્યારે બ્રહ્મ હત્યાને તરી જાય છે, વીર હત્યાને તરી જાય છે, સુવર્ણ ચોરીથી પવિત્ર થઈ જાય છે, પિતૃઓ, દેવતાઓ અને મનુષ્યોના અપકારો કર્યા હોય તો પવિત્ર થઈ જાય છે, સર્વ ધર્મોના પરિત્યાગના પાપથી તત્કાલ જ પવિત્ર થઈ જાય છે અને શીઘ્ર જ મુક્ત થઈ જાય છે. 27મું વચનામૃત સતત હરિસ્મરણ કરો. हरि नाम सतत स्मरण करना, जन्म मृत्यु सब होती रहती है, नवीन नहीं. પૂજ્ય શ્રી ભગવાન નામનું સતત સ્મરણ કરવા અનુરોધ કરે છે. નામમાં રામથી પણ વધારે સામર્થ્ય હોવાનું શ્રી રામચરિત માનસમાં શ્રી તુલસીદાસજી જણાવે છે. તે હરિનામ સતત જપવાથી શ્રી રામદર્શન અને ભવમુક્તિ થાય છે. પરિવારમાં જન્મ મૃત્યુ થતા જ રહે છે, તેથી પરાસ્ત ન થવું, હારી ન જવું, પણ હરિનામ સતત અવિરત જપ્યા કરવું તેમાં જ શ્રેય છે. 28મું વચનામૃત. હરિર હરતિ પાપાની, હરિર હરતિ પાપાની દુષ્ટચિત્તૈ અપિ સ્મૃતઃ અનિચ્છયાપી સંસ્પૃષ્ટો દહતિ એવ હિ પાવકઃ. ભાય કુભાય અનખ આલસહુ નામ જપત મંગલ દિશી દસહુ. હરિ શબ્દ હૃ બરાબર હરી લેવું એવી ધાતુ પરથી બન્યો છે. પ્રથમ ચરણમાં તે શું હરી લે છે તે સ્પષ્ટ કર્યું છે. પરમાત્મા પાપ હરી લે છે, હરિર હરતિ પાપાની. બીજા ચરણમાં પરમાત્માનું પાપહરણ નિરપવાદ હોવાનું જણાવ્યું છે. પરમાત્મા તો ગમે તેવા સુદુરાચારીના પાપોને પણ હરી લે છે. દુષ્ટ ચિત્તે અપી સ્મૃત. જો દુષ્ટ માણસ પણ એમનું સ્મરણ કરે તો એ દુરાચારીના પાપોને પણ તે હરી લે છે. આમ સામાન્ય માણસોના જ નહીં, વળી તે માટે કોઈ સેવા પૂજાની પણ પરમાત્મા અપેક્ષા રાખતા નથી. માત્ર સ્મરણથી જ તે દુષ્ટ ચિત્તવાળા મનુષ્યોના પણ પાપને હરી લે છે. દુષ્ટ અલંકારથી આ વાતનું પ્રતીતિકર સમર્થન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. દૃષ્ટાંત અલંકારથી દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે કે અગ્નિને કોઈ અનિચ્છાએ પણ અડી જાય તો અગ્નિ છે એનો સ્વભાવ છે કે તે બાળે છે. બરાબર તે જ રીતે દુર્મન એટલે કે જેમનું મન શુદ્ધ નથી એવા લોકો કોઈ પણ રીતે ઈચ્છાથી કે અનિચ્છાથી જો હરિનું સ્મરણ કરે તો તેના પાપો પણ ભગવાન બાળી નાખે છે. આથી રામચરિત માનસમાં સંત પ્રવર તુલસીદાસજી કહે છે કે ભાય કુભાય અનખ આલસહુ નામ જપત મંગલ દિશી દસહુ. ભાવે કે કુભાવે એટલે વેરથી, ક્રોધ કે આળસથી ગમે તે રીતે નામ જપીએ તો દશેય દિશાઓ મંગલ બની રહે છે. માટે નામ સ્મરણ
પાપો દૂર કરવાનો અને પ્રભુને પામવાનો સરળતમ ઉપાય છે, તે આપણા ગુરુજીનો અહીંયા કહેવાનો આશય છે. 29. सकाम नाम स्मरण न करो, नाम स्मरण करके उसके बदले में संसार के भोगों की कामना न करनी चाहिए. કોઈ શાલિગ્રામથી ચટણી વાટે તો તમે તેને કેવો ગણો? ઉત્તમ, પવિત્ર અને પૂજાપાત્ર શાલિગ્રામજીને સાદો પથ્થર માની લેવાથી અને તેનાથી પોતાના સ્વાદને વધારે તેવી સામગ્રી બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ કરે તે અબુધ અને મૂર્ખ જ કહેવાય. બરાબર તે જ રીતે નામસ્મરણ ભવ તરવાનું પવિત્ર અને ઉત્તમ સાધન છે. પરમાત્મા પરમાનંદ પુંજને પામવાનું અતિ સરળ સાધન છે. તે કરીને અખિલ બ્રહ્માંડના ઈશ્વર અને સર્વ સુખોના સ્ત્રોતને પ્રાપ્ત કરવાની પાત્રતા પ્રાપ્ત કરવાને બદલે આપણે સંસારના સુખોપભોગ પ્રાપ્ત કરવા નામ જપ કરવા તે ઘોર અજ્ઞાન છે. આ લોકના કે પરલોકના ભોગ પ્રાપ્ત કરવા જપ તપ કરવા તેને પૂજ્યશ્રીએ મજૂરોનું કામ કહ્યું છે. જપ તપ કરકે સ્વર્ગ કમાના યહ કામ હે મજૂરો કા. મજૂર મોટો ભાર ઉપાડીને મજૂરીના 15-20 કે વધારે રૂપિયાની મજૂરી મેળવે અને હોટલમાં નાસ્તા પાણી અને પાનની દુકાને બીડી પાન અને તમાકુમાં તે વાપરી નાખે, તેના જેવું આ છે. નામ સ્મરણથી ઉત્તમ વસ્તુની પ્રાપ્તિ એટલે કે પરમાત્માનો પ્રેમ, અંતઃકરણની શુદ્ધિ કે મોક્ષને બદલે માયામાં વધારે ને વધારે ગરકાવ કરનારા સંસારના સુખો અને ઉપભોગ માટે વૈભવ સામગ્રીની કામના કરવી તે અજ્ઞાન છે. આશય એ છે કે પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય તેવા પવિત્ર ભાવથી નિષ્કામ જ નામ સ્મરણ કરવું જોઈએ. વચનામૃત 30. नाम स्मरण पहले और पीछे. राम राम रटु राम, राम राम कह रोया, बना दास जब हरि मिले, पर पलंग पर सोया. ભગવાન નામ સ્મરણ દરમિયાનની સાધક ભક્તની અવસ્થાનું પહેલી પંક્તિમાં વર્ણન છે. રામ નામનો જપ સતત કરવાથી ધીમે ધીમે હૃદય પ્રેમાર્દ્ર બની જાય છે અને ભક્ત રામ નામનું સ્મરણ કરતા રડી પડે છે. પરમાત્મા સિવાય તેને કશું પ્રિય લાગતું નથી અને તેનો વિયોગ સહન થતો નથી. ભક્ત સામ્રાજ્ઞી મીરાબાઈએ કહ્યું છે કે અસુબન જલ સિંચ સિંચ, પ્રેમ બેલી બોઈ. અશ્રુઓ રૂપી જળ સિંચી સિંચીને પ્રેમની વેલ લતા વાવી છે. તે પમરે છે અને પરમાત્મા આ વધતા પ્રેમથી પ્રગટ થઈ જાય છે. તેને પ્રેમ જ જોઈએ છે. પરમાત્મા જ્યારે પ્રગટ થઈ જાય છે ત્યારે તે પરમાનંદની દશામાં ભક્ત લીન થાય છે. આ વાતને બીજી પંક્તિમાં જણાવી છે કે પરમાત્મા જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાર પછી ભક્ત પલંગ પર સૂવે છે, અર્થાત પાયો પરમ વિશ્રામની તેની સ્થિતિ બની રહે છે. અનિર્વચનીય કે જે વાણીથી ન કહી શકાય તેવો પરમ વિશ્રામ તેને મળે છે. સંસારની બધી જ્વલન શમી જાય છે અને ભક્ત પરમ શાંતિ પામે છે. આશય એ છે કે પ્રેમથી નિશ્ચયપૂર્વક રામ રટણ કરતા રહો. સદગુરુદેવાય નમઃ. જય ભગવાન.